저희 먼저 기도하고 우리 함께 예배드릴게요. 하나님 아버지 감사드립니다. 주님을 예배하기 위해서 또는 특별히 우리 KMCM 연합 예배로 하나님 우리 자리에 불러주심을 감사드립니다. 하나님 자리에 나온 우리 발걸음을 주님께서 다 지켜보고 계시고 다 인도하신 줄을 하나님 우리가 정말로 믿습니다. 주님을 찾고 주님을 만나기를 원하는 우리의 마음들을 주님께서 기뻐 받으시고 기억하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리의 예배를 주님 함께 우리 예배 가운데 함께 해주시고 기뻐 받으시는 예배가 되길 간절히 소원합니다. 하나님 아버지 우리 세상에서 가지고 온 하나님 그러한 죄악들, 걱정들, 근심들 이 시간 모두 내려놓게 하여 주시고 십자가의 보혈로 우리를 덮어주시고 주님 한 분만을 온 마음 다해 온 힘 다해 예배할 수 있게 하나님 허락하여 주시옵소서. 주님 오늘 예배 가운데 홀로 영광 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 모두 자리에서 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다. Blessed be your name in a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name.
다윗서 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하신다는 말씀하셨습니다. 우리가 이 시간에 우리의 마음을 주님의 빛 가운데로 가지고 나아가서 우리의 마음의 더러운 것들 주님께서 보여주실 때에 우리의 마음을 돌이키고 십자가의 보혈로 우리가 다시 한번 주님 앞에 나아가는 그런 귀한 시간 되기를 원합니다. 함께 찬양하시면서 나가겠습니다. 주의 보좌로 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 나아갈 때 주의 보좌로 나아갈 때에 너 여전히 부족하다. 나를 부르신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 주의 보좌로 나아갈 때 주의 보좌로 어떻게 나갈까? 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신
never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake you came.
the only one who could ever sing. Worthy of every breath we could ever live. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to know Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will give my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will give my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to 하나님 아버지 감사드립니다. 주님의 사랑 위에 그 말씀 위에 우리의 삶을 세우기 원합니다. 세상에 흔들리는 다른 어떠한 것도 아니고 오직 하나님의 말씀과 그 사랑 위에 그 흔들리지 않는 반석 위에 내 삶을 쌓고 살아갈 수 있는 귀한 청년들이 되길 소원합니다. 하나님 이 시간 우리의 마음을 열고 귀를 열어서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 들을 때에 그 말씀이 정말로 우리의 마음을 파고들게 하시고 우리를 변화시키게 하시고 주님을 만날 수 있게 하는 그런 귀한 말씀이 될 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 예배 가운데
주님 홀로 영광 받아주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 다 같이 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 요한일서 1장 5절에서 10절까지 말씀입니다. 요한일서 1장 5절에서 10절 First John chapter 1 verses 5 to 10 돌아가면서 교독으로 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 5절을 읽겠습니다. 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 아멘. 우리 옆에 또 앞뒤에 우리 지체들과 한번 인사해 볼까요? 만나서 반갑습니다. 네, nice to meet you. Good to see you. Welcome back. Please welcome back. 자, 오늘 제목이 회개의 기쁨입니다. The Joy of Repentance. 여러분들 요즘에 뭘로 기쁘세요? 이번 주에 가장 기뻤던 일이 뭐예요, 여러분? 저는 이번 주에 가장 기뻤던 일을 꼽자면 월드컵인 것 같아요. 다행히 제가 구독을 안 해서 풀 타임은 못 보지만 하이라이트 유튜브에 올라와서 짧게 다 보고 있어요. 매 경기를 다 너무 재밌게 혼자서. 그래서 캐나다 팀이 하거나 한국 팀이 경기할 때 누군가 청년부에서 메시지를 줘서 우리 다 같이 모이자 할 거라고 기대했는데 아무도 반응이 없고 오히려 우리 카톡방에는 더 경건하고 거룩한 메시지들만 막 올라오고 있어요. 그래서 목사님 제가 먼저 축구 같이 봐요라고 말을 못했어요. 혹시 다음에 기회가 된다면 캐나다 팀이나 교회 얼마나 좋아요. 여기서 같이 보고 새벽기도 끝나고 같이 보고 아무튼 그러고 있습니다. 또 하나는 이제 오늘이 블랙 프라이데이예요. 여러분 뭐 좀 샀어요? 그냥 오늘만을 기다렸습니다. 2년 동안 못 사는 것을 아껴놨다가 이번에 막 TV도 사고 우리 아내 하나씩 골랐어요. 전 TV, 아내는 에어프라이어 열심히 골랐는데 너무 설레는 거예요. 금요일이 오기만 하면 어제부터 온라인에 막 12시부터 너무 설레는 거예요. 그런데 한편으로는 그런 생각이 번쩍하고 들었어요. 뭐냐면 내가 예배를 드릴 때 이런 설렘이 있었을까? 청년부 아니면 주일 예배 아니면 말씀을 묵상하는데 이런 설렘과 기쁨이 내가 언제 느껴봤을까라고 말씀을 준비하면서 반성하게 됐습니다. 반성. 오늘 제목이 특별히 또 회개의 기쁨이잖아요. 그래서 제가 회개를 하게 됐어요. 내가 요즘에 말씀을 대하는 자세가 물론 제가 요즘에 7일 중에 7일 동안 설교 준비를 하고 7일 동안 성경을 보고 7일 동안 하고 있지만 그래도 이 말씀을 대하면서 과연 내가 하나님 말씀을 설렘을 가지고 기쁨을 가지고 대하고 있는지를
돌아보게 됐습니다. 여러분들은 어떠세요? 여러분들은 주일 예배가 여러분들 기쁨이 되십니까? 아니면 청년부 예배 와 금요일 오기만을 기다리고 연합 예배 오늘 특별히 CMKM 연합 예배인데 저도 너무 자랑스럽습니다. 우리 집사님 두 분이 CM의 집사님 두 분이 나오셔가지고 지금 한 분은 지금 피아노를 치고 있고 한 분은 또 잘 참여해 주셔가지고 너무 자랑스럽고 감격스러운데 여러분들도 이 예배를 기다리는 마음이 또 준비하고 하나님께 드리는 예배가 정말 기쁨이 되고 즐거움이 되기를 바랍니다. 오늘은 회개에 대해서 한번 살펴볼 텐데요. CCC라는 게 있습니다. 캐나다 뭐 그런 건 아니고요. C는 무조건 여기서는 캐나다잖아요. 근데 Campus Crusade for Christ 여러분 들어봤어요? 이런 단체가 있어요. 한국에도 있고 캐나다도 있고 미국도 있는데 여기서 저는 어릴 때부터는 For Spiritual Laws 이게 사영리라는 거를 늘 잘 접했던 세대예요. 그래서 그 중에 하나가 네 가지 원리 중에 그 중에 하나가 이겁니다. 제가 좋은 일러스트를 찾으려고 노력을 해봤는데 이게 최선이었어요. 그래서 화질이 조금 안 좋지만 사람이 하나님께 가야 되는데 하나님께 갈 수가 없어요. 그걸 그림으로 표현하기를 이제 가운데 낭떠러지가 있는 거죠. 절대로 갈 수가 없습니다. 왜 갈 수 없을까요? 저기 가운데 뭐가 있어요? sin, 죄 때문에 그래요. 그래서 우리가 죄와 하나님과의 관계를 잘 깨달을 수 있어야 돼요. 우리가 교회를 다니면서 또 크리스찬으로서 우리가 신앙생활을 하면서 하나님을 믿는다고 하지만 이 죄의 문제를 해결하지 않고 여전히 그냥 교회가 좋아서 아니면 관계가 좋아서 친구가 좋아서 다니는 사람들이 많이 있어요. 그런데 진짜 그리스도인은 바로 이러한 것들을 잘 깨달을 수 있어야 됩니다. 하나님은 거룩하신 분이시죠. Holy. 하나님은 거룩하신 분이에요. 그런데 하나님께 갈 수 없는 이유는 sin, 죄인, 죄, sinful man, 죄인된 사람이 하나님께 절대 갈 수 없죠. 왜냐하면 물과 기름처럼 죄와 거룩은 절대로 만날 수가 없거든요. 거룩하신 하나님이기 때문에 죄를 가지고서는 결코 하나님께 갈 수가 없습니다. 그렇기 때문에 반드시 이 죄를 해결해야만 하는 것이죠. 이 죄를 해결하려면 어떻게 해야 될까요? 그게 바로 예수님이 필요한 거예요. 예수님이 우리의 죄를 대신해서 십자가에 달려 죽으셨습니다. 그리고 그 예수님을 믿을 때 우리의 죄가 해결되고 우리의 죄인된 우리의 모습들이 의롭게 되어서 하나님께 갈 수가 있는 것이죠. 그래서 우리는 반드시 예수님을 우리의 죄로부터 구원할 구원자로 믿어야 하는 것입니다. 그럼 죄가 뭘까요? 죄. 누군가 여러분들에게 죄가 무엇입니까? 라고 물어본다면 여러분들은 무엇이라고 이야기하겠습니까? 저는 성경에서 좀 찾아봤으면 좋겠어요. 처음에 하나님이 이 세상을 만들었을 때 처음에 죄를 지었던 모습들이 있죠. 그게 죄를 가장 잘 보여주는 것 같아요. 죄가 무엇인지. 누가 죄를 지었나요? 퀴즈입니다. 누구예요? 누가 제일 먼저 죄를 지었나요? 네, 이브. 하와예요, 하와. 왜? 어떤 죄를 지었어요, 여러분? 이거 먹었죠, 그죠? 사과 아닙니다. 선악과입니다. 선악과. 선악을 알게 하는, 더 정확하게 얘기하면 선악과도 아니에요. 선악과는 한자죠. 선악과. 성경에는 선악을 알게 하는 나무의 열매. 되게 길어요. 네. 이 선악과를 먹는 게 잘못된 게 아니고, 이게 죄가 아니고, 하나님의 말씀을 듣지 않는 게 죄죠. 불순종이 죄인 거예요. 그게 바로 죄가 무엇인지 잘 보여주는 겁니다. 물론 우리가 F워드를 쓰면서 욕을 하거나 친구를 괴롭히거나 도둑질을 하거나 이런 것도 우리는 사회법에서 죄가 되죠. 그렇지만 성경에서 말하는 죄의 기준과 정의는 좀 다른 것 같아요. 뭐냐? 하나님의 말씀을 듣지 않는 것. 하나님으로부터 다르게 사는 것. 그러한 것들이 바로 모든 것들이 죄가 됩니다. 그래서 우리는 늘 죄와 씨름한다고 해요. 씨름. 요즘에 제가 씨 발음이 잘 안 돼요.
씨름, 네, struggling. 여기도 보면은 for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ephesians chapter 6 verse 12 이렇게 돼 있어요. 그러니까 우리는 늘 씨름하는 사람들인 거야. 뭐와 씨름해요? 죄와 씨름합니다. 내가 한번 예수님을 믿었다고 해서 내 죄가 물론 해결이 돼서 하나님 나라에 들어갈 수 있는 하나님의 백성이 되지만 우리는 여전히 이 땅에 살아가면서 죄의 문제를 끊임없는 죄의 문제를 안고 살아요. 어제는 회개해서 다시는 그런 죄를 짓지 않겠다고 다짐했지만 오늘 똑같은 죄를 반복해서 지을 수도 있습니다. 그래서 우리는 죄와 늘 씨름해야 되는 거예요. 그러면 나는 이제 앞으로 예수님이 나를 용서해 주셨으니까 내 마음대로 죄를 지으면서 살아도 되겠구나. 이게 맞는 걸까요? 그렇지 않죠. 나 같은 죄인도 하나님이 용서해 주셨기 때문에 다시는 그런 죄를 짓지 않아야겠다라는 양심이 우리 가운데 있어야 되는 거예요. 그래서 우리는 늘 죄를 짓지만 죄에 노출되어 있지만 어떻게든 이 죄를 짓지 않기 위해서 거룩하신 하나님을 향하여 갈 수 있도록 늘 스트러글링 해야 되는 거죠. 그래서 거룩을 향해서 우리는 나아갈 수 있는 사람들이 되어야 합니다. 예수님의 모습을 볼까요? 예수님의 리더십을 이야기할 때 보통 리더십 그러면은 뭐 이렇게 캐리그마 리더십 뭐 이런 것도 있잖아요. 위에서 막 명령하고 막 이런 리더십도 있지만 이 리더십 종류 중에 여러 가지가 있지만 예수님에 대한 이야기도 굉장히 많이 해요. 리더십에서. 왜? 예수님의 리더십, 서벤트 리더십. 이게 한국어로는 섬기는 리더십. 그래서 예수님은 우리를 섬기시죠. 어떻게 섬기셨냐? 여러분 지난주에 우리가 라스트 서퍼, 성찬식이라는 걸 했지만 예수님이 마지막 날 십자가에 달려 죽으시기 전에 제자들을 다 모아놓고 한 것 중에 하나가 바로 제자들의 발을 씻기셨습니다. 이 제자들의 발을 씻기시면서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 한번 읽어볼까요? 우리 CM은 영어로 읽고요. 우리 KM은 한글로 읽으면 되겠습니다. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 이미 모욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라. 온몸이 깨끗하니라. 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니. 여기도 보면 예수님이 제자들을 향해서 온몸이 깨끗하다. 너희는 깨끗하다. 그것도 완전히 is completely clean 이라고 말씀하고 계세요. 이게 무엇을 의미할까요? 바로 죄로부터 깨끗하다라는 말을 의미합니다. 죄로부터. 그런데 한 가지가 깨끗하지 않다. except 발만 깨끗하지 않다. 이게 뭘 말하는 걸까요? 우리는 죄를 예수님으로부터 해결하여서 하나님 나라에 들어갈 수 있지만 이 땅에 살아갈 때 여전히 죄의 문제와 씨름한다라는 의미가 됩니다. 우리도 경험해 봤잖아요. 그죠? 여러분들이 눈물을 흘리면서 회개를 경험해 봤지만 여전히 똑같이 죄악된 모습에 우리는 살아갈 때가 있습니다. 그래서 예수님은 발을 씻겨야 된다라고 말씀하시고 또 우리도 날마다 회개하고 죄를 고백하고 하나님께 나아가야 하는 숙제가 우리들에게 있는 거예요. 19세기에 미국의 드와이트 무디라는 목사님도 아니에요. 왜냐면 바티스트 처치를 다니는 크리스찬이었기 때문에 목사님은 아니에요. 정확하게. 거기는 바티스트 처치에는 목사님이 없거든요. 그러니까 설교가 뭐 영어로는 이벤젤리스트, 부흥운동가 이 정도 아주 유명한 사람입니다. 그러니까 미국의 부흥운동이 막 일어날 때 그거를 주도했던 설교가 중에 한 사람이에요. 여기도 보면은 빽빽하게 사람들이 앉아있죠. 이 사람들에게 설교할 때 뭐라고 했을까요? 좋은 말, 여러분 잘생겼습니다, 여러분 멋지십니다, 이렇게만 얘기하진 않았을 거예요. 이 드와이트 무디는 늘 죄에 대해서
거룩하신 하나님에 대해서 이야기하기를 좋아했던 사람이에요. 그리고 또 어떤 일을 했냐? 이때 당시 이제 학교에 못 가고 공장에 다니고 산업혁명 이후에 사람들이 이제 미국에 와가지고 이제 막 일을 하기 시작하니까 어린이들이 교육을 못 받아서 그때부터 생긴 게 썬데이 스쿨입니다. 썬데이 스쿨. 우리 교회도 썬데이 스쿨이 있죠. 썬데이 스쿨의 역사가 바로 그거예요. 네. 그래서 어린이들에게 하나님의 말씀을 가르쳐주고 죄에 대해서 이야기하고 회개를 가르쳤던 사람이 바로 드와이트 무디였습니다. 이 사람의 성경책에 이렇게 쓰여 있다고 해요. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. 한국어로 하면 뭘까요? 성경이 너를 죄로부터 지킬 것이다. 아니면 죄가 너를 성경으로부터 지킬 것이다. 이게 무슨 말인지 여러분 다 이해가 돼요? 우리가 성경을 가까이 하면 죄로부터 멀어지지만 죄를 가까이 하면 성경으로부터 멀어진다라는 의미를 담고 있습니다. 그래서 우리는 늘 회개의 자리로 나아가야 합니다. repentance, 회개의 자리. 날마다 회개해야 되는 거예요. 죄를 고백해야 되는 거예요. 만약에 고백하지 않으면 어떨까요? 하나님은 우리의 모든 것을 다 알고 계시잖아요. 우리가 아무리 이 죄를 숨기려고 노력해도 비록 제 죄를 내가 지은 죄를 여러분들이 알 수는 없지만 아는 사람은 딱 두 사람이 있겠죠. 내 자신 스스로와 하나님이 계시죠. 하나님이 모두 보고 계시는데 그거를 고백하지 않고 꼭꼭 숨기는 것이 아니라 우리는 늘 고백하고 그 죄로부터 돌아설 수 있는 삶을 살아야 합니다. 말씀에 근거하여서 하나님의 약속의 말씀에 근거해서 오늘 우리가 요한일서 말씀을 읽었는데요. 여기 이렇게 되어 있습니다. 우리가 우리의 죄를 자백하면 If we confess our sins 이게 뭐 어려운가요? 사실 굉장히 쉽지 않아요? 구약의 백성들처럼 흠없는 양을 가지고 와야 되는 것도 아니고 엄청나게 돈을 써서 하나님께 헌금해야 되는 것도 아니고 엄청난 예배를 준비해서 하나님께 드리는 것도 아니에요. 그냥 우리의 입술로 고백만 하면 하나님은 신실하시고 의로우셔서 우리의 죄를 용서해 주십니다. 만약에 하나님이 신실하지 않고 의롭지 않으면 우리의 죄를 용서해 주시지 못하는 분이에요. 그러나 우리 하나님은 신실하시고 의로우셔서 우리의 죄를 고백해도 용서해 주실 수 있는 능력이 있으신 분이시죠. 그리고 모든 불의에서 한 개도 아니고 두 개도 아니고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 분이시라는 사실입니다. 이것을 우리가 믿어야 되는 거예요. 이 말씀에 근거하기 때문에 우리는 기쁘게 회개할 수 있는 거죠. 기쁘게 회개할 수 있습니다. 기꺼이 회개할 수 있습니다. 오늘은 제가 특별하게 거꾸로 한번 올라가 볼 텐데요. 오늘 이제 9절을 읽었으니까 그 다음 이제 8절입니다. 8절을 읽기 전에 우리는 죄를 날마다 고백해야 되는데 이런 사람들이 있어요. 무감각한 사람들. 여러분들은 어때요? 저도 굉장히 많이 반성했습니다. 혹시 내가 무감각하진 않은가? 내가 예배에 무감각하지 않은가? 하나님과의 관계에 있어서 이제 너무 오래되어서 무감각하진 않은가? 감각이 없진 않은가? 굉장히 많이 돌아보게 됐습니다. 특별히 죄에 대해서 무감각하진 않은가? 여기 아마 예수님을 믿은 지 얼마 안 된 사람은 없을 거예요. 다 어릴 때부터 교회를 다니고 하나님이 누구인지를 잘 알고 있는 사람들이죠. 그런데 우리가 죄에 대해서 혹시 무감각하지 않으십니까? 왜요? 너무 많이 반복되는 죄를 지어서 회개도 해보고 다 해봤는데 별로 그렇게 크게 나한테 감동이 없어요 라고 말하는 사람들도 있어요. 그런데 하나님은 이런 무감각한 사람도 늘 날마다 말씀 앞으로 데리고 나와서 다시 깨닫게 하시는 거예요. 그래서 내가 죄인이구나. 이 죄를 가지고는 거룩하게 살 수 없구나. 늘 말씀 앞에 다시 나오게 해서 감각을 다시 살려내시죠. 그래서 우리는 말씀을 통해서 늘 깨달을 수 있어야 됩니다. 죄에 대해서 무감각한 사람이 되는 것이 아니라 민감한 사람이 되어야 하는 거예요. 그리고 거룩에 대해서 무감각한 사람이 아니라 민감한 사람이 되어야 합니다. 그래서 이런 말이 있습니다. 회개는 죄를 이기는 능력이고 은혜와 복을 회복하는 능력입니다.
repentance gives us power to overcome sin and recover God's grace and blessing. 회개하지 않으면 죄를 이길 수 없고 회개하지 않으면 은혜와 복을 회복할 수가 없어요. 그래서 여러분들도 날마다 회개의 자리로 나올 수 있는 우리 귀한 또 KMC의 여러분들이 되기를 바랍니다. 그러면 다음으로 우리 8절을 한번 읽어볼 텐데요. 다시 한번 읽어보겠습니다. 8절 시작. If we say that we don't have sin, we have deceived ourselves, and the truth is not in us. 여기 보면은 진리가 우리 안에 있지 않대요. 자기 자신을 속이지 말래요. 근데 이걸 거꾸로 한번 바꿔서 볼까요? 진리가 우리 안에 있다면 만약에 if the truth is in us 만약에 진리가 우리 안에 있다면 we say we have sinned. 그렇죠? 진리가 우리 안에 있다면 우리는 우리 스스로가 죄인이라는 사실을 철저하게 깨닫고 하나님 앞에 고백해야 되는 거예요. 여러분들은 어때요? 여러분들 안에 진리가 있습니까? 그럼요. 우리는 진리가 있잖아요. 예수님이 우리 안에 계시잖아요. 진리가 되시는 예수님이 우리 안에 있기 때문에 우리는 누가 회개하라, 누가 너의 죄를 고백해라고 말하지 않아도 우리 안에 양심이, 우리 안에 선한 마음이 나는 죄인이야. 나는 하나님 앞에 회개해야 돼. 라는 것을 가르쳐 준다는 거예요. 그래서 진리가 우리 안에 있으면 우리는 죄가 없다라고 말하는 사람이 아니라 죄가 있다. 하나님 용서해 주세요라고 기꺼이 말할 수 있는 사람이 되어야 합니다. 아이고 제가 슬라이드를 잘못 준비했네요. 여기 보면 7절 마지막 이제 요한일서 7절인데요. 잘 안 보이죠 여러분? 여러분 성경을 한번 찾아서 보도록 하겠습니다. 7절입니다. 다 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 이 7절을 통해서 우리가 어떻게 살아야 하는지를 배울 수가 있는 겁니다. 두 가지가 나오고 있어요. 첫 번째는 빛이에요. 빛. 우리는 빛 가운데 살아야 되는 사람이에요. 빛. 그러면 거꾸로 어두운 가운데 사는 게 뭘까요? 죄 가운데 사는 게 어두운 가운데 사는 거겠죠. 거룩한 가운데 사는 게 바로 빛 가운데 사는 겁니다. 그 다음 두 번째는 바로 교통이라는 단어예요. fellowship. fellowship with one another. 물론 서로 우리가 fellowship을 나눌 수도 있지만 가장 먼저 우리가 나눠야 할, 교통해야 할 사람은 바로 Jesus Christ, 바로 예수님입니다. 예수님과 함께 fellowship 가운데, 교통하는 가운데 살아야 되는 거고요. 빛 가운데 살아야 되는 거예요. 그 어떤 성경도 죄 가운데, 어두움 가운데 살아라라고 이야기하고 있지 않아요. 여러분들 이 사실을 잘 깨닫고 빛 가운데 또 예수님과 교통하면서 살아갈 수 있는 복된 사람들이 되기를 바랍니다. 그러면 어떻게 하면 빛 가운데 또 예수님과 교통하면서 살까요? 오늘 배운 것처럼 회개하는 방법 딱 하나예요. 우리가 죄인입니다라고 회개할 때 예수님께서는 우리를 고백만 하면 신실하고 이루어오신 분이 우리를 깨끗하게 해주실 거라고 약속하셨습니다. 그 말씀을 의지하여서 빛 가운데 예수님과 교통하면서 살아갈 수 있기를 바랍니다. 제가 한 가지만 더 준비했는데요. 베드로가 예수님께 물어봤어요. 어느 날 베드로가 예수님께 사람을 용서해 줄 때 몇 번까지 용서해 줄 수 있을까요? 여러분 몇 번인가요? 여러분들은 어때요? 여러분들에게 누군가 죄를 지었는데 몇 번까지 용서해 줄 수 있어요? 한 3번? 4번? 5번? 10번? 네. 예수님은 70번에 7번 7번을 70번까지라도 용서해 주어라 라고 이야기하죠. 77 times. 이게 대시가 있어요. 그래서 잘못 읽으면은 77? 근데 몇 번이에요? 합치면? 계산해 보세요. 이거 되게 쉬운 수학 아니에요? 490번이죠. 맞아요? 제가 맞죠? 아닌 것 같은 표정으로 여러분 저를 쳐다보고 있는데 490번입니다. 490번. 그러면 베드로가
예수님 그러면 491번째는 드디어 제가 용서 안 해도 될까요? 라고 했을까요? 예수님이 그런 뜻으로 한 거 아니에요. Unlimited. 제한 없이 계속 용서해 주라고 말씀하시죠. 근데 정작 베드로가 거꾸로 이 베드로가 이 가르침을 들었는데 거꾸로 죄를 짓게 되죠. 어떤 죄를 짓나요? 예수님을 부인하는, 예수님을 모른다고 하는 죄를 짓게 됩니다. 그러할 때 예수님이 77 times라고 얘기해 줬는데 용서 안 해주실까요? 괘씸한데 베드로 내가 그렇게 가르쳐 줬는데 죄를 지어? 이제 안 되겠네 하고 벌 주셨을까요? 아니에요. 예수님은 다시 베드로를 찾아오셔서 용서해 주시고 또 사랑한다고 말씀해 주셨어요. 물론 네가 나를 사랑하느냐? Do you love me? 라고 물으셨지만 그 물음 가운데에는 예수님이 베드로를 사랑한다 라는 메시지가 담겨 있죠. 다른 게 없습니다. 우리는 단지 예수님 저는 죄인입니다. 저를 용서해 주세요 라고만 얘기해도 긍휼이 많으시고 은혜가 넘치시는 그 하나님께서는 우리를 용서해 주시고 다시 기회를 주시고 다시 우리를 소생시키시고 살리시고 다시 거룩함으로 살아갈 수 있도록 용기와 힘을 주실 줄을 믿습니다. 그래서 우리가 늘 예수님의 십자가를 묵상해 볼 때 예수님이 나를 얼마나 사랑하시는지, 예수님이 나를 얼마나 용서해 주시는지, 예수님이 나를 얼마나 위하시는지를 잘 깨달을 수 있어야 됩니다. 예수님이 나를 십자가에 달려 나를 위해서 죽으셨다고 그냥 나는 이제부터 막 살아도 예수님이 나를 용서해 주시겠지. 내가 이제부터 막 살아도 죄를 지어도 나는 천국 갈 거야 라고 그렇게 생각하는 교만한 사람이 되는 것이 아니라 얼마나 나를 사랑하시는지를 깨닫고 그 은혜를 깨닫고 거룩하신 예수님을 위해서 앞으로 나는 이제 살아갈 수 있는 사람이 되어야지라고 다짐하고 고백할 수 있는 우리 귀한 여러분들이 되기를 바라고 또 오늘의 제목처럼 회개의 기쁨을 갖고 살아가기를 바랍니다. 회개의 기쁨을 만끽할 수 있는 우리 여러분들이 되기를 바랍니다. 이 시간 함께 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 가끔 그런 생각이 들어요. 제가 예수 피를 힘입어 라는 찬양을 할 텐데 어느 날 제가 설교를 하면서 왜 내 설교에는 죽는다라는 얘기가 왜 이렇게 많이 나오고 피라는 이야기가 왜 이렇게 많이 나올까 그런 생각을 하게 됐어요. 사실 이 피, 죽음 이런 얘기를 하는 데는 교회밖에 없는 것 같아요. 예수님이 나를 위해서 죽으셨다. 예수님이 나를 위해서 피 흘리셨다. 그런데 그 피가 그냥 잔인하고 그냥 19금 그런 의미가 아니라 구약의 어린 양이 피 흘려서 죄를 용서받았던 것처럼 예수님이 나를 사랑하셔서 나를 용서해 주기 위해 십자가에 달려 죽으셨다. 그 사랑을 깨닫고 그 은혜를 깨달을 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 우리 예수 피를 힘입어 주의 보좌로 나아갈 때 함께 찬양하고 우리 말씀을 놓고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 주의 보좌로 나아갈 때에 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가는 주의 보좌로 나아갈 때 주의 보좌로 나아갈 때 나 여전히 부족하다. 나를 부르신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는
자격 없는 내 힘이 아닌 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 이 시간 함께 말씀을 붙잡고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여러분들 오늘 이 말씀을 들으면서 무엇을 깨달았습니까? 정말 우리 가운데에도 이 말씀을 믿고 회개의 기쁨 가운데 나아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 우리의 죄를 숨기려 해도 우리는 숨길 수가 없습니다. 우리를 보시고 우리를 알고 계시고 우리를 가장 잘 알고 계시는 우리 하나님이 계시기에 또 그 하나님이 살아계시기에 우리는 그 어떤 것도 숨길 수 없습니다. 하지만 그 하나님이 우리의 죄를 용서해 주시고 또 거룩함 가운데 빛 가운데 우리가 살아가기를 원하십니다. 오늘도 하나님 용서해 주세요. 하나님 거룩함으로 살게 해주세요 라는 그 조그만 우리의 목소리에도 하나님께서 우리를 긍휼히 여겨주시고 우리를 도와주시고 우리를 다시 살려주신 줄을 믿습니다. 우리가 오늘도 말씀을 붙잡고 기도할 때 그렇게 빛 가운데 예수님과 교제하며 예수님과 사귀며 살아갈 수 있는 우리들이 되게 해달라고 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 붙잡고 기도할 수 있는 시간을 허락해 주셔서 감사합니다. 하나님 우리가 죄 없다고 고백하지 않게 하나님 그런 어리석은 사람이 되지 않게 해주시옵소서. 우리가 죄가 없다고 무관한 사람이 되지 않게 해주시옵소서. 그리고 진리가 우리 안에 있다면 우리는 죄인입니다. 우리를 용서해 주시옵소서. 우리는 부족합니다. 우리는 힘이 없습니다. 우리는 능력이 없습니다. 우리는 지혜가 없습니다. 하지만 우리 오직 하나님만 힘이 있으시고 오직 하나님만 능력이 있으시고 오직 하나님만 우리의 죄를 용서해 주실 분이라는 사실을 믿습니다. 우리를 사랑하시는 하나님, 우리를 용서해 주시기를 원하시는 하나님, 오늘도 우리를 죄 가운데 내버려 두지 않으시고 우리를 거룩함으로 우리를 빛 가운데로 나아가기를 원하시고 이끌어주시고 지켜주시는 하나님, 우리를 붙들어주시옵소서. 그 하나님을 믿습니다. 오늘도 그 약속의 말씀을 의지하고 하나님 거짓이 없으시고 진리가 되시는 그 하나님의 말씀을 의지하여서 오늘도 우리의 죄를 고백하며 우리의 죄를 자백하며 믿으시고 신실하시고 의로우신 그 하나님께서 우리의 죄를 하나님 깨끗하게 하시고 모든 분께서 우리를 깨끗하게 하신다는 줄을 믿사오니 하나님 인도하여 주시옵소서. 우리 오늘도 부끄러운 하나님 우리의 부족한 우리의 연약한 모습들을 다 하나님께 내어 맡겨드리길 원합니다. 하나님만을 의지합니다. 하나님 인도하여 주시옵소서. 우리가 죄 가운데 살아가지 않도록 우리가 연약한 가운데 살아가지 않도록 하나님 인도하시고 날마다 하나님 말씀 앞으로 날마다 거룩하신 하나님 앞으로 나올 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 하나님 이 세상을 살아갈 때 여전히 우리는 연약하지만 하나님
감사합니다. 오늘도 우리를 죄악 가운데 내버려 두지 않으시고 거룩함 가운데 빛 가운데 우리를 인도해 주셔서 감사합니다. 특별히 하나님 이 시간 KM, CM 또 연합 예배 가운데 우리를 불러주시는 줄 믿습니다. 하나님 오늘 이 말씀을 들었사오니 이 약속의 말씀을 굳게 믿고 의지하여서 우리는 비록 부족하지만 우리는 비록 연약하지만 우리보다 훨씬 더 강하시고 위대하시고 지혜가 많으시고 우리를 구원할 능력이 넘치시는 그 하나님만을 의지하며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 하나님 또 다시 한번 회개의 자리로 나옵니다. 날마다 우리의 연약함을 하나님 앞에 고백하고 죄인됨을 고백하고 하나님 용서해 주시옵소서. 하나님 오늘도 우리에게 자비를 허락하여 주시옵소서라고 기도하며 고백하는 우리 가운데 하나님 응답하여 주시고 하나님 함께해 주시고 하나님 우리를 지켜주시옵소서. 그리하여서 하나님 우리를 통하여 하나님 영광 받아주시고 하나님 거룩하신 하나님만 드러낼 수 있는 우리의 삶이 될 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 죄인됨을 고백하며 거룩함을 쫓아 살아가길 다짐하고 고백하는 우리 귀한 개인 청년부 위에 또 CM 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분 오늘 참여해주신 모든 KM 그리고 CM 여러분들 환영하고 축복합니다. Welcome and bless. 우리 다음 주 12월 첫 주죠? 저희 식사가 준비되어 있으니까요. 6시까지 잊지 말고 저희 식당으로 오시는 거 잊지 말고 꼭 오시기 바랍니다. 그리고 저희 첫 주는 뭐가 있는 주죠? 네, 순투요. 그래서 기도도 밥 먹고 열심히 빡세게 하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 저희 지속적으로 그 생명의 상 신청 받고 있으니까요. 원하시는 분은 목사님께 알려주시고 그 다음에 청년부 크리스마스 발표의 아이디어 지금 구하고 있습니다. 근데 제가 지금 리서치한 거로는 떨어지지 않는 의자 하면 좋을 것 같아요. 혹시 그게 뭔지 아세요? 네, 다음 주에 제가 샘플을 준비해서 뭔가 다음 주부터 연습을 하면 좋을 것 같아요. 근데 조금 더 임원들이랑 회의를 한번 나눠보고 진행할 거고요. 그 다음에 저희 12월 한 두 번째 주, 세 번째 주에 학생 저희 캠퍼스에 가서 식사 이렇게 섬기는 일이 있는데 혹시 가능하신 분들은 제가 투표를 올릴 테니까 많이 투표 부탁드립니다. 그리고 저희 화요 기도 모임 매주 화요일날 7시 반에 모이고 있거든요. 간사님 집에. 그래서 말씀 그 전주에 들었던 말씀 묵상하고 또 기도하는 시간 가지는데 이 귀한 시간에 많은 분들이 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 특히 사우스에 사시는 분들 익스큐즈가 없겠죠? 거의 러더포드에서 3분, 2분 거리밖에 안 되는 것 같아요. 차가 있으면 5분이 돼요. 네. 그래서 사우스에 계시는 분들 많은 참여 바랍니다. 저희 간사님 집에 아직 의자 많죠? 그래도 한 3-4분 더 채울 수 있을 것 같아요. 그래서 화요 기도 모임에 많은 참여 부탁드립니다. 그리고 김치 필요하시다는 분들 잊지 말고 저 찾아오시고요. 그 다음에 오늘 또 셀 모임이 있습니다. 그래서 지금 시원이가 안 왔기 때문에 시원이 셀은 오늘은 가고 싶은 셀 갈까요? 오늘도? 그래서 내 셀 아무도 없는 거 아니지? 네, 그래서 그렇게 흩어지면 좋겠고요. 저희 베이커리 조금 있고요. 아이스크림 조금 있습니다.
아이스크림은 저번에 해리가 저희 집에 모임 있었을 때 3통이나 사왔어요. 엄청 큰 거. 근데 안 먹고 저도 안 먹고 그대로 가져왔습니다. 같이 먹으려고. 그래서 혹시 이 추운 날 아이스크림이 땡기시는 분들은 아이스크림 드셔도 되겠습니다. 그리고 다음 주 순트 했고, 그리고 김명식 선교사님 다들 아시죠? 저희 김희정 권사님 거기 패밀리 아버지분 그 선교사님이 책을 집필하고 싶으시대요. 근데 책을 집필하기 전에 워드나 한컴 거기에서 이제 베이직한 툴이나 펑션 같은 걸 좀 배우고 싶으시대요. 그래서 혹시 시간 가능하시면 혹시 관심 있으시면은 저한테 말씀해 주시면 됩니다. 무보수 아니에요. 봉사 아니라 직접 또 선교사님께서 페이도 해주시겠다고 하니까요. 관심 있으신 분은 알려주시면 감사하겠습니다. 다른 질문이나 광고 있을까요? 청년부에서? 없으면 우리 CM 하겠습니다. CM 없대요. 아무튼 그래도 CM 멤버 오늘 와주셔서 너무 감사드립니다. 우리 바로 셀모임 가겠습니다. 우리 CM도 셀에 포함시켜 주시죠? 네. 가시고 싶으신데 가면 돼요. 명춘화랑 저 셀이 있어요. 셀. 더 좋아하는 생각.